Good evening, everyone. So, let us start today's topic, Class 2 Biochemistry, which is Mechanism of Enzymes. We have already studied ever since class 12 about the mechanism. I would just like to repeat no notes required, not much asked. I will tell you the class which is important for biochemistry. The first class, classification part, can be asked in your vivas. End the video. I forgot to switch off my internet. That creates a lot of problem. Okay, so that is again not required. So that is for Viva. Today's question is also for Viva. So there is this absolute specificity, bond specificity, group specificity, stereo specificity. Absolute মানে যেরকম কি urease for urea. Bond specificity মানে ধরো trypsin is between amino acid. গ্রুপ স্পেসিফিসিটি মানে হেক্সোকাইনেজ অর হেক্সোজেস, ঠিক আছে, যেরকম গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ। এবং স্টিরিও স্পেসিফিসিটি মানে ডি আইসোমার এল আইসোমারের ওপর ফাংশন করে। Reaction thermodynamics is a part of this mechanism of action of enzymes. কিরকম? The temperature, there is a particular temperature where the action of the enzyme is maximum, which is known as uh, the optimum temperature, and there will be a particular pH where it will have the maximum activity. এরকম একটা বেল শেপেড কার্ভ আমরা ছোটবেলা থেকে পড়েছি, so that's nothing new again. If any catalysis is taking place, for example, there is a catalyte, then the reaction will have a lesser activation energy. What is activation energy? The maximum temperature required, the maximum energy required in order to bring a conformational change in a particular substrate to convert it into product by an enzyme. So that activation energy will be reduced, the EA will be reduced. Egulo sob electrochemistry te we've already studied. I'm just having a repetition, so I'm not talking about it in the details. Then you have the lock and key model, Emily Fisher's template theory. তারপরে কোশলেন্স ইন্ডিউসড রিজেক্ট এনজাইম আসবে এবং সেই পার্টিকুলার সাবস্ট্রেটটা তার যে মানে area where it works will change and its shape, and then it will happen. And that's from Michaelis-Menten theory. কালকের ক্লাসটা একটু I think will be important. Michaelis constanটের ব্যাপারে একটু বলবো, Michaelis-Menten theory. And to mechanism to lower activation energy can be acid-base catalysis, acid proton donor, base proton acceptor, aspartate protease is an example. তারপরে metal ion catalysis, that is facilitate the reaction by stabilizing the charged state of intermediates, zinc and carbonic anhydrates. Strain at a transition state থাকবে, চেঞ্জ হবে যেটা আমি বললাম, which is most popular lytic reactions. And covalent catalysis, serine protease. Some catalytic amino acid residues will act as charge relay network. Some amino acid residue will become nucleophile, will cleave the peptide bond, proximal part of the substrate from covalent bond with active site of the enzyme, acyl enzyme intermediate. এটা একটু যারা কেমিস্ট্রি পড়েছিস, নিউক্লিওফাইল অ্যাটাক করে ইন্টারমিডিয়েট তৈরি করে যে প্রোডাক্টটা তৈরি করে, এটাই বলেছে একটু জটিল ভাষা। সো দ্যাট ইজ অল ওভার দ্য মেকানিজম অফ অ্যাক্টিভেশন অফ এনজাইম, মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ এনজাইম। একটা স্পেসিফিসিটির ব্যাপারে বললাম, রিয়াকশন থার্মোডাইনামিক্সের ব্যাপারে বললাম, থিওরিজ ফর এনজাইম ক্যাটালাইসিস বললাম, আর একটা হচ্ছে লোয়ারিং অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কী করে হয় সেগুলোর একটা মেকানিজম বললাম। দিস আর দ্য 4 parts of the video. Please do watch it. I'm posting it in the short video section. Today's main class will be with cameraman's abdomen, which is we will show the OSCE for abdomen. For many days I have been requested. এবার OSCE for abdomen এর জন্য সাবজেক্ট আগেই বলে দিই যে বলেছে, very good, you have asked for it, no one is asking anything. And there is another girl who has asked for teaching CVS, renal and another system. See, there is a sequence of videos, so I'll bring it up eventually. বায়োকেমিস্ট্রিতে আমি অলরেডি শুরু করলাম, তো অ্যানাটমিটা শেষ হয়ে গেছে, শুধু ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসটা। ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস বলতে আমি আবারও বলছি, শুধু একটা ভিডিও বোঝানো, সমস্ত নার্ভ বোঝা, রেডিয়াল, মিডিয়ান, আলনার, অ্যাক্সিলারি, মাস্কিউলো কিউটেনিয়াস, এই সব করে নার্ভ, ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস। তো নার্ভ, হাতের নার্ভটা জেনে গেছিস, মাসেলও জেনে গেছিস, কী করে জানলি? বোনস পড়িয়েছিলাম, হাতের সব বোনস কিন্তু ডান। সো গেট ইউর সেলফ ওরিয়েন্টেড। আচ্ছা, আমি ফিজিওলজিতে একটা সেকশন কভার করেছি, জেনারেল ফিজিওলজিটা একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ডেভেলপ হয়ে গেছে, অ্যান্ড I started with one class of hematology. I was supposed to start with biochemistry. I got so excited that I continued with physio. Now I have started with biochemistry enzymes, so please do watch it.
অ্যান্ড আই উইল ব্রিং আপ দ্য ক্লাস অন, যেহেতু বলেছি যে সিবিএস দিয়ে স্টার্ট করতে, তাই আমি ভেবেছি যে বায়োকেমটা শেষ হয়ে গেলে অন রিকোয়েস্ট আই উইল স্টার্ট উইথ সিবিএস। কারণ অ্যানাটমিতে আর্টারিটা আর ভেইনটা বিশেষ মানে সময় লাগবে না, আমি চট করে শেষ করে দেবো বললে, ঠিক আছে, ইট উইল টেক 6 more ক্লাসেস। সিবিএসটা শুরু করলে 1 মাস কাটাবো, হার্টের টপিক আর এটা, তাহলে বায়োকেমিস্ট্রি সেশন। সো দ্য পার্সন হু ইজ রিকোয়েস্টেড অন ওয়ান অফ মাই ভিডিওস যে সিবিএস গ্রিনালটা পড়ানোর কথা, তো সিবিএস দিয়ে শুরু করবো সিন্স দের ইজ এ রিকোয়েস্ট। এনজাইমটা তাড়াতাড়ি শেষ করছি, সিবিএস দিয়ে শুরু করবো, শর্ট ভিডিও দিয়ে দিয়ে আমি শেষ করছি এনজাইম, কারণ কি বায়োকেমিস্ট্রি এনজাইমের ওরিয়েন্টেশনটা না হলে না মেটাবলিজম পড়তে গেলে খুব অসুবিধা হবে। আমি ওরিয়েন্টেশন দিয়ে রাখছি, তাহলে আমি সিবিএস কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমটা শুরু করব, হার্ট পড়াবো আর ব্লাড ভেসেল পড়াবো। আরেকটা বলে রাখি, যারা ফার্স্ট প্রফ দিচ্ছিস, মাই জুনিয়ার্স, মাই ব্যাচমেটস অ্যান্ড দোজ হু আর জয়নিং, একটা এক্সক্লুসিভ নোটসের অফার, ভোখা লাগে বানানোর ভিডিও, 48টা ভিউজ আছে, প্রত্যেকটা ভিডিওতে ঢুকলে ইউ উইল সি ইট ইন দ্য পিন্ড ফার্স্ট কমেন্ট, তো ওইটা তোরা নিতে পারিস। আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি প্রিটি গুড ফর ইয়োর ফার্স্ট প্রফ। কোনো রিকোয়েস্ট আসেনি ওটার, এনিওয়েজ আমি জাস্ট দিয়ে রেখেছি সো দ্যাট ইউনো এনি হেল্প। সব ভালো ভালো সাবস্ক্রিপশন যদি তোরা নিয়ে থাকিস, ওখানে সমস্যাটা কি, ওরা হাইল্ডটা পড়ে বেরিয়ে যায়। কেন পরে একটু ডিটেলসে বলি, যেহেতু যে ভিডিওটা ছোটো একটু বড় বানানোর জন্য আমি বকবক করছি, তোদের ভালোর জন্যই বলছি। কি হয়, এই সমস্ত যারা ধর তোরা যেটাই নিয়েছিস 5,000, 10,000, 15, সব ভেরিয়েশন আছে, নাম নেব না, আই ক্যানট মেক মাই ভিডিও গো ফর এনি ইউনো ফায়ারিং হয়ে যাবে তাহলে আমার উপর। অল আর ভেরি গুড, প্রথমেই বলে দিই, আমি নিজে নিয়েছি বলে আমি বদনাম করতেই পারবো না, কিন্তু একটা কথা বলি, স্পেসিফিক প্ল্যান দেওয়া আছে ফার্স্ট ইয়ারের জন্য কিছু কিছুতে, আবার কিছু কিছু 19টা সাবজেক্টের ভিডিও দিয়ে দেয়। যদি নিয়ে থাকিস তাহলে ওয়েল অ্যান্ড গুড। আমি বলবো যে ওরা না মোর ওরিয়েন্টেড টু হাই টপিক্স, এই সব কটা টপিকের ব্যাপারে তোকে ডিটেলসে বলবে না। তার কারণ হচ্ছে যেইগুলো বেশি ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড ইন ইয়োর ফার্স্ট প্রফেশনাল সেগুলো কভার করে। ভাইভাতে টপিক মিস হয়ে যাবে, কিছু ছোট ছোট টপিক আসে সেগুলো মিস হয়ে যাবে, ঠিক আছে, এরকম করে কিন্তু মিস হয়, আমার বন্ধুরাই করে, পারে না, তাই এটা করবি না। সো আই উড লাইক all my fellow batchmates, I encourage all of you to read a standard foreign author textbook. গ্রেস পড়তে বলিনি আমি, ওখানে বিশ্রাম সিং, বিডি চৌরাসিয়া স্ট্যান্ডার্ড বলেছি, প্রাদেশিক বই পড়বে না। আর বেঙ্গলে একে দত্তও চলে, খুব আমরা পড়ি না, আমরা বিডিসি বিশ্রাম সিংটাতে কমফোর্টেবল, লাল রঙের বই, লাল নীল রঙের বই, এটাতে কমফোর্টেবল। ফিজিওলজির জন্য জ্ঞানংটাই পড়বে, জ্ঞানং ইজ এ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, গাইটেন অ্যান্ড হল ইজ এ রিভিউ বুক, ওটা পড়বি না। আর বায়োকেমিস্ট্রির জন্য লেকচার ছাড়া বেশি কিছু দেখার এই মুহূর্তে দরকার নেই। যারা ইমিডিয়েট অ্যাপিয়ার করছিস, মানে সারা বছরটা একটুখানি নষ্ট হয়েছে বা সামহাও বুঝতে পারিসনি, ঠিক আছে, প্রথম একটু উৎসাহের জন্য হয়ে যায় জিনিসগুলো, তাদের জন্য বলি ইউ টেক আপ আ গুড স্ট্যান্ডার্ড ভিডিও কা ইউনো এনি সাবস্ক্রিপশন শেষের দিকে গিয়ে নিতে পারিস। তারপরে এখন তো ভিডিও দেখার সময় নেই, তাই ওই নোটসগুলো পড়ে যতটা আর কি পাস করার চেষ্টা। যারা ওয়েল প্রিপেয়ার্ড, নোটস বানিয়েছিস, ভিডিও দেখেছিস, যাদের আই উড লাইক আ কমেন্ট অন মাই কমেন্ট সেকশন, আমি জানি না করবে কিনা, আমার বলা কাজ তাই বলছি, কমেন্ট ডাউন those who have completed your syllabus when you were giving your third semester, মানে ধরে নেই আজ থেকে 1 মাস আগে, মানে ধরে নে তুই 2.5 মাস, অগস্ট সেপ্টেম্বর 3rd আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে হবে, বাকিগুলো আমি জানি না। সো ফার্স্ট প্রফেশনাল সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু হয়, সো আমাদের এটা এখানে। তো তোরা যারা মানে এই তো সেপ্টেম্বর, তো এখন পুরো অগস্টটা তো আর নেই, ধরে নে ওই জুলাই মাসে, জুন মাসে তোরা শেষ করেছিস, মানে ধরে নে ওই রাফলি 2 মাস আগে, এরকম কজন আছিস তারা একটু কমেন্ট কর। তারা বই পড়বি, নোটস পড়েছিস, ডিটেলস গ্রাস্প করার জন্য বই থেকে বই পড়তে হবে।
আর যারা কিছু এখনো শেষ হয়নি, ইউর ইন দ্য রেড জোন বা ইয়েলো জোন বলা যেতে পারে, কারণ আজকে 12th অগস্ট, 1 মাস হাতে নেই, 9 দিন কেটে গেছে, 21 দিন হাতে আছে, 21 days. সো বি ভেরি কেয়ারফুল, কারণ এমবিবিএস ফার্স্ট প্রফেশনাল কিন্তু নাইটমেয়ার। সো বি কেয়ারফুল, ঠিক আছে? এটা ইম্পর্ট্যান্ট। আর যেটা ইম্পর্ট্যান্ট সেটা হলো, তো তারা কি করবে, তারা একটা স্ট্যান্ডার্ড সাবস্ক্রিপশন যদি নিয়ে থাকে খুব ভালো, অঝরে নোটস পড়তে হবে, লেখা প্র্যাকটিস করতে হবে, পিওয়াইকিউ দিয়ে পাস করার চেষ্টা করতে হবে। ভাইভাতে আলাদা পড়তে হয় না, পিওয়াইকিউ সলভ করলেই ভাইভা সলভ হয়। বাকি প্র্যাকটিক্যালে এক্সেসিভ নম্বর তোলা, 60% মিনিমাম, 40% to 50% ইন দ্য থিওরি, সামহাও টেনে টুটে পাস কর। 21 দিনে যারা সারা বছর কিছু পড়িসনি এমনও কিছু করতে পারবি না, পাস করতে হলে এটা কর। আর যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকিস, আমি 1-to-1 আই টিচ ফার্স্ট ইয়ার এমবিবিএস, এবং যারা আমার জুনিয়র্স সামনের বছর জয়েন করবি বা এই বছর নিটে অ্যাপিয়ার করছিস, এখন তো অলমোস্ট হাফ, মানে ড্রপ দিবি, ড্রপার, ফ্রেশার, আমার সবাই জুনিয়র। আমার যারা ব্যাচমেট আছিস, অ্যাজ আ ব্যাচমেট আই এম আ হাম্বল পার্সন। দেখে এরকম লাগে যে আই অ্যাপিয়ার ভেরি ননশালান্ট, বাট আই এম নট। সো আই ক্যান টিচ ইউ ইন একদম বাংলা হিন্দি, যেটা আমি দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ আরও পারি। আমি অলরেডি বাঙালি, ऑफकोर्स आई एम बंगाली एंड देन आई कैन स्पीक इन हिंदी वेरी वेल। हिंदी में बात कर सकते हैं, पूरा हिंदी बोलते हैं, पूरा हिंदी में बोलेंगे, कुछ भी वर्ड नहीं समझ में आता तो हिंदी में समझाएंगे। एंड इन बंगाली आई कैन स्पीक इन एब्सोल्यूट बांग्ला, और इन इंग्लिश यू कम्फर्टेबल, सो यू ऑलरेडी नो इट। तो এই তিনটে মোড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ আমার কাছে আছে, তো ইউ উইল অ্যাবসোলিউটলি আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং। নিট ইউজের জন্য বলে দিই, নিট ইউজের জন্য আমি তোকে বায়োলজি, আই ক্যান বি ইয়োর মেন্টর। আমি টিচার হব না, কারণ আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট এজ, আই এম ভেরি ইয়াং টু ইউ অল। আমার জুনিয়ররা আমার থেকে কত ছোটো হবে। সো অ্যাজ ইয়োর ফ্রেন্ড, অ্যাজ আ মেন্টর, অ্যাজ আ গাইড, অ্যাজ ইয়োর রেকটিফায়ার, মানে যে ভুলগুলো করবি সেই ভুলটা থেকে আমি তোকে আটকাবো। দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট ইট। In a very nominal amount, whatever you would like to pay me with love, I'll take up that, and I'm here to serve you. Before your first professional, আমার ব্যাচমেট যারা আছিস, একটু আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারিস। আমাকে মানে আমি জানি না আমার জিমেলটা দেওয়া আছে কি না, আই থিঙ্ক আছে, ওইটার মধ্যে মেল করতে পারিস। 1-to-1 কনভারসেশন হবে, provided you are assuring me that you'll take up মাই ক্লাসেস। এটা করবো। নিট ইউজি বায়োলজি পড়াতে পারি, সো ইউ ক্যান টেক আপ দ্যাট। কিচ্ছু চাস না, ইউ ক্যান টেক আপ মাই নোটস। অনেক বড় একটা ভিডিও 3টে পার্টে করা আছে, প্রত্যেকটা এতে আমি পিন করছি ওইটা। আর ওটা হচ্ছে মানে লাস্ট ইয়ে। তো ফার্স্টে যারা নিট ইউজি এবছর অ্যাপিয়ার করবি, বায়োলজিতে বুঝতে পারছিস না, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি ট্রমাটাইজড, biology they can teach you 1-to-1, physics, chemistry they can guide you very well, okay, because I was a physics lover and NEET 2025 I scored decently 160 in chemistry, so I think I am pretty good, because মানে জাস্ট 4টে ভুল করেছিলাম, that was negative marking। 2025 পেপার was pretty tough, আর ফিজিক্সে I am pretty good, I have cracked JEE mains। I did not go for it because I was more of a medicine person, so তো এই জন্য বলে দিই যে ইউ ক্যান গেট আ ভেরি গুড গাইড অন ইট। মানে ধর বুঝতে পারছিস না কী করে অ্যাপ্রোচ করবি, মানে ফিজিক্সটা যেহেতু একটু কঠিন করে দিচ্ছে, নিচে পেপারটা আমি দেখলাম একটুখানি মানে প্রবলেম দিচ্ছে, তো কী করে দেখ, when you are appearing for a competitive, your target ওই বাচ্চাদের মতন AIR1 no, your target is to cross your state ka cutoff. Like in my, it goes like 42,000. So I have to ensure I remain in those 30,000s. তাহলে আমি ফার্স্ট রাউন্ডে কলেজ পাবো, নাহলে আমি একটু পরে পাবো। If you're from Rajasthan, Delhi, NCR, 10,000 में रहना है, so cut off clear करना है। It's not that you have to come in AIR1. AIR1 लाख तुम नहीं ला पाओगे इतना कम वक्त में। You cannot bring AIR1. AIR1 has a different routine and mostly freshers, not
Droppers are also AIR1. So I'm not saying anything about that. That's a myth. Droppers can also be AIR1. কিন্তু তার জন্য একটা ডিফারেন্ট লেভেলেরই খাটনি লাগে, which apparently আমিও দিতে পারিনি, and watching most of the people can't. So I have to target the state cutoff. The first promotion video নয় কিন্তু, আমি just বলছি because the content was short, and also I thought that because the first prof is almost knocking the door, 21 days, এই জন্য বলছি। তাহলে প্রথমে যেটা বলে দিই, 1 নম্বর হচ্ছে আমার নিট ইউজি যারা ক্লিয়ার করোনি বা করবে, ফ্রেশার, ড্রপার, 2 বছর প্রেপ চার্জ তো খুবই ভালো। যারা ফ্রেশার আছিস, 11-এ পড়িস, 9-এ যারা পড়িস তারাও ভিডিওটা যদি দেখছিস, আই ডোন্ট থিঙ্ক এনি অডিয়েন্স ইজ ফ্রম ক্লাস 9, ইফ এনি প্লিজ কমেন্ট, তারাও দেখিস, তাহলে তারা দেখবি এখন থেকে প্রিপারেশন নেই, ইট উইল বি আ কেক ওয়াক। আর যারা 11-এ আছিস, ফ্রেশার্স, খুব ভালো, ড্রপ দিচ্ছিস, 1 বছর ড্রপ হয়ে গেছে, এই বিচ্ছিরি একটা নিট হচ্ছে, এখন পেপার লিক হয়ে যাচ্ছে, নিট হ্যাজ বিকাম ভেরি পলিউটেড, ইউ নো, আই এম নট কমেন্টিং অন দ্য মোড অফ এক্সাম, বাট ইট হ্যাজ বিকাম পলিউটেড। আমি নিজেও একটা এই পলিউশনটা ফেস করলাম। সো ইম্পর্টেন্ট এই প্রথম নিট ইউজি গাইডেন্স, ইউ ক্যান টেক আপ মাই বায়োলজি ক্লাসেস অ্যান্ড আ ভেরি গুড গাইড ইন ফিজিক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রি। তারপরে নিট হয়ে গেল যাদের, যারা আমার ব্যাচমেটস আছিস, স্ট্রাগলিং ফর ইয়োর ফার্স্ট প্রফেশনাল, ঘাম ঝরছে, কী করে এক্সপ্লেন বাই সলভ হয় না, লিখতে পারি না, নাম্বার দেয় না, সেমিস্টারে খুব লো মার্কস আসছে, আই এম ফিলিং ভেরি আন্ডার কনফিডেন্ট, টেক আপ মাই হেড। I can teach you 3 subjects proficiently, and I have scored 70% in my last semester, and throughout the year I have an average of 68%. So in the semesters, and those who are in the WBHS regulation, the professors are kinky and they don't like to give you marks, and if you're scoring that, I think it's pretty good. Non-medicals jara dekhchish, guys, scoring 50 in medicine is like scoring 95 in your boards. So before any hate comment, let me say you that. Eta important to jara batchmates and my juniors who are joining prothom din theke guidance shesh, you can take up my own classes, one-on-one conversation in video call, and my notes. Kichui চাস না, very nonchalant, take up, read any book, not book, jara khub well prepared, do read the standard books, you know, try for an honors, not honors, you know, a decent 65-70 in your first professionals. আর যারা আনপ্রিপেয়ার্ড তারা বলে দিই আমার নোটস নিতে পারিস, কিছুই করতে চাস না, টেক আপ মাই নোটস, গো থ্রু ইট ভেরি কনসাইজ। মানে অ্যানাটমিটা 1000 পাতাটা 450-তে আছে, মানে ইয়োর মানে 3টে ভলিউম অফ ভিসিং অর বিডিসি, ইয়োর এমব্রিওলজি যারা যেসবই পড়ে থেকেছিস, ইয়োর নিউরো অ্যানাটমি, এই 5টা বই, হিস্টোলজি 6টা সেকশন, ইজ জাস্ট ইন somewhere around 450 to 500 pages, 480 মতো। So and your general anatomy and your genetics, সবটা 480 পাতায় একদম কনভার্টেড, রিফাইন্ড, you can read that. কেউ তোকে অফার করবে না, you take up any subscription, কেউ তোকে 480 পাতায় অ্যানাটমি ধরিয়ে দিতে পারবে না, I can bet you, and reading my notes I have scored those numbers 70, 68 এরকম। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে বায়োকেমিস্ট্রি, ফিজিওলজিতেও আছে, you can take up that. আর তো যারা ফার্স্ট প্রফেশনালের জন্য এখন বসবি, আন্ডার প্রিপেয়ার্ড, ওয়েল প্রিপেয়ার্ড, মিডিয়াম প্রিপেয়ার্ড, ঠিক আছে, মিডিয়াম প্রিপেয়ারদের খুব ঝামেলা থাকে একটা, মানে জানি কী করতে হবে অথচ করতে পারছি না, ডেলিভারিটা নেই, এটা হচ্ছে মিডিয়াম প্রিপেয়ার্ড। এরকম যারা আছিস, contact me through my Gmail, I will pin it down in the pin comment, or take up my notes, or take up any subscription ka notes, go through it, practice diagram for anatomy, flowchart for physiology, flowchart for biochemistry, learn how to draw, it's an art, ঠিক আছে। আর যারা খুব ওয়েল প্রিপেয়ার, একটু বই টই পড়ে নে, বাকিটা আই থিঙ্ক ইফ ইউ আর ওয়ার্কিং হার্ড, ইউ উইল গেট হোয়াট ইউ ডিজার্ভ, ইউ উইল নাইদার গেট মোর নর গেট লেস, ঠিক আছে, এটুকুই। আর
সো দিস আর মাই 3-step সলিউশনস। একটা নিট ইউজি, আরেকটা যারা আন্ডার প্রিপেয়ার, মিডিয়াম প্রিপেয়ার, ওয়েল প্রিপেয়ার, কী করে তারা প্রিপেয়ার করবে, আর আমার 1-to-1 ক্লাসেস, যে যেটা চাস নিতে পারিস। দ্যাট ওয়াজ অ্যান এক্সক্লুসিভ লং ভিডিও অনলি বেসড অন দিস। ভিডিওর শুরুতে মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ এনজাইমস পড়ানো আছে, তারপরে 3rd ক্লাস বায়োকেমিস্ট্রি। এটা শেষ হয়ে গেলে বিকজ a very nice girl has requested me, very sweetly she has said me, so I'll start with cardiovascular system. So whoever watches this video, একটু স্লাইট ব্লাডটা পড়ে নিবি, ব্লাড, জাস্ট ব্লাড, হেমাটোলজি পুরো বলিনি, ব্লাড অ্যান্ড ইটস কম্পোনেন্ট, WBC, ক্লটিংটা একটু একটা ওরিয়েন্টেশন রাখবি, কারণ হেমাটোলজি থেকে জাম্প করে তো সিরিয়াস করা যায় না। আমি তাও করবো বিকজ দেয়ার হ্যাজ বিন আ রিকোয়েস্ট, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ ইট, অ্যান্ড দেন আইল অ্যাগেন ফল ব্যাক টু দ্য নর্মাল সিকোয়েন্স, অ্যানাটমি, বায়োকেমিস্ট্রি। সুপেক্সটা আমি 6টা ক্লাসে শেষ করে দেবো, রাফলি 12 ক্লাস সুপেক্স, কারণ ব্রেকেল নেক্সিস হয়ে গেছে মানে হাফ অফ দ্য লং কোয়েশ্চেন্স এটা এক্সপ্লেন ওয়াই ইজ অলসো ডান। এই হচ্ছে আজকের ক্লাস, এবং আমাদের ক্লাস অন অ্যাবডোমেন আসবে একটু পার্টে এবং শর্ট ভিডিওতে। সো স্টে টিউনড এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ, প্লিজ লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড কমেন্ট।